हेलो सांगमाने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांगमाने मो सहित कथा हेबाकु चाहुथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि। मो नंबर नेई मते कॉल करंतु। पूरा मजामस्ती रे कथा हेबा। मु चादर गुड़ाई होई बिछणारे बसी थरथर होई कांपुथिली। जेउ झड़ मो उपर देई गति करिथिला ताहा मते थराई देइथिला। आखिरे लुह थिला जाहा अटकिबार नाम नेउ नथिला। कोन भाबी मु एही घरकु आसीथिली आउ मते कोन मिलिला। मो छातीरे प्रबल जंत्रणा हेउथिला। निजर सबु स्वप्नकु मु पछरे छाड़ी देइथिली केवल मो स्वप्नर राजकुमारकु पाइबा पाई। किंतु काली रातिरे जहा किछि भी हेला ताकु कि नाम दियाजिबो। कोन से सतरे जुनून पागलामी थिला ना केवल कामना ना पुणी प्रेमर जंत्रणा। एही प्रेमकु कि नाम देबी। जेतेबेले बिछणारु तळकु ओल्हाइली मु ठीकरे चाली मध्य पारुनथिली। छोटे छोटे मु निजकु बाथरूम पर्यंत घोसारी नेली एवं तापरे जेतेबेले निज कपड़ा खोलिली निज शरीर रे होइथिबा चिन्हकु देखि मो छाती थरी उठिला। कौनसी मनिष मो सह एमिति व्यवहार किपरि करिपारे। से कौनसी मनिष नुहे जणे राक्षस। निज राक्षसपणर शिकार मोते काली रातिरे बनाइला। एहा भाबिबा मात्रे मो आखि ओ मो मन भारी हेबाकु लागिला। छातीरे प्रबल जंत्रणा हेबाकु लागिला। आखिरु लुह गड़ी गाल देई तळकु खसिला। मु स्थिर कली कि एठारे आउ गोटिए मुहूर्त मध्य रहिबि नाही। एही रहस्यमय मनिष सहित रहिबा निज जीवनकु विपदरे पकाइबा संगे समान। भले से संपर्करे मोर स्वामी लागंती किंतु मो सह जेउ व्यवहार करिसंती मु तांकु केबेबी क्षमा करिपारिबि नाही। शेषरे केउ उद्देश्यरे से मोते विवाह कले। जदि मोते एमिति भांगिबार थिला तेबे जणा नाही किए से अचिन्हा पुओ जाहा सह मोर ददेई ओ खुड़ी मोर विवाह कराइदेले। जेमिति मु कौनसी मनिष नुहे घर पाई बोझ थिली। जेमिति एही बड़ घरु मोर प्रस्ताव आसिला मो ददेई खुड़ी प्रथमे तो मना करुथिले किंतु पुओ घर पक्षरु मोटा अंकर टंका पाइबा परे सेमाने विवाह पाई तुरंत राजी होई गले। जेतेबेले मु प्रथम थर मो स्वामींकु देखिली मो छाती थरी उठिथिला। मनिष रूपरे से मोते जणे गधिया भली देखा जाउथिले। एकांतरे मो सह कथा हेबा बाहानारे से मोकु आसिले एवं मोते कांथरे चिपी धरिले। कहिले तुमे केवल नामकु मात्र मोर स्त्री। मु अनायाकु भल पाए एवं सिए ही मोर जीवन साथी। बेला तुमे केवल दुनिया आखिरे मो स्त्री होई रहिबो। मो सहित कौनसी चालाकी करिबाकु चेष्टा करनी नचेत तुमर अवस्था एमिति करिबी जहा तुमे स्वप्नरे भी भाबी पारिबो नाही। एतिकी कही से मो बेककु चिपी धरिले। एक मुहूर्त पाई मो निश्वास अटकी गला। मु तांको छातीरे हाथ रखी तांकु पछकु ठेलिबाकु चेष्टा करुथिली। हठात से मोठारु दूरेई गले। घृणा करे मु तुमकु एतिकी कही से रूम बाहरकु चालीगले। मु सेठारे स्तब्ध होई ठिया होई रहिली। आखिरु लुह बोहिबाकु लागिला। शेषरे जदि से मोते घृणा करंती तेबे विवाह काहेकि करुछंती। एही विवाह पछरे रहस्य कोन। मो मुंडरे किछि पशु नथिला। बापा मांको मृत्यु परे ददेई खुड़ी मोते संभाळिथिले कोन कहिबी। सेमाने मोते घरर सबु काम कराउथिले। बदलरे जेउ बळका सुखिला खाद्य रहुथिला ताहा ही मु खाई रहुथिली। केते केते दिन मु भोकरे सोउथिली। सेमाने प्रतिदिन मोते माड़ मारुथिले। मु कौनसी प्रकारे निज दिन काटुथिली एवं 18 वर्ष बयसरे पाद देबाकु जाउथिली। सबुबेले विवाहर सुनेली स्वप्न देखुथिली। विवाह परे मोर सबु दुख शेष होइजिबो। जणे राजकुमार आसिबो एवं मोते निज राजकुमारी बनाई पलकरे साइती रखिबो। मोते एमिति भल पाइबो जेउथिपाई मु जीवन सारा छटपट होइछि। से दुनियार सबुठारु सुंदर मनिष हेबो। सेतेबेले जणा नथिला कि जेउ स्वप्न मु आखिरे सजाउछि ताहा भांगी छोट छोट खंड होइजिबो। जेउ प्रेम पाई मु अपेक्षा करिथिली से मो शरीरकु बिदारी खाइबो। मो ददेई खुड़ी एही रहस्यमय मनिष सह मोर विवाह स्थिर करिदेले। तांको घरर अवस्था संपूर्ण बदली गला जेतेबेले पुओ घर पक्षरु सेमानंकु बहुत टंका मिलिला। जेमिति मोर सौदा करुथिले। किंतु मु बुझी पारु नथिली जदि से अनायाकु भल पाउछंती तेबे मोते काहेकि विवाह करुछंती। पलक पकाइबा मात्रे आमर विवाह होइगला एवं मु तांको घरकु आसीगली। आजी विवाहर प्रथम राति थिला। मोर टिके भी आशा नथिला कि मो स्वामी को आसिबे। तेणु मु बिछणारे सोईगली एवं आखि बंद करिदेली। मो स्वामींको घर एक बड़ हाबेली थिला एवं पाखापाखि बहुत गुड़िए घर थिला जेउठी तांको कर्मचारी माने रहुथिले। काहेकि केजाणी एही घर मोते संपूर्ण भूतुणी घर भली लागुथिला। चारिआडे केवल अंधार एवं सामान्य आलुओ टिमटिम हेउथिला। मु सोई सोई झरका देई आसुथिबा जह्न आलुओरे स्नान करुथिली। केते शीतल। एही घरे मध्य सेमिति थंडा वातावरण थिला।
ଏହା ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଏକ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। କେବଳ ଆଶାର ଗୋଟିଏ କିରଣ ଜହ୍ନର ଆଲୁଅ ଥିଲା। ଜହ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲି, କେତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବୋଧହୁଏ କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା। ହଠାତ୍ କବାଟ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ସାହସ ହେଉନଥିଲା। କବାଟ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କାହାର ପାଦଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଆଖିକୁ ଜୋରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ ହେଲା କିଏ ପରଦା ଟାଣିଦେଲା ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବିଛଣାରେ ଶୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି ତ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ରେ ଦମ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଭଳି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ମୁଁ ହାତ ମୁଠା କଲି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏକ ଅଜବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମୋ ନାକକୁ ଆସୁଥିଲା। କିଏ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି? କ'ଣ ଏହା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନା ଆଉ କିଏ? ଏପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଧୀରେ କରି କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଚାହିଁଲି। ଭୟରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୋ ପାଟିରୁ ଚିତ୍କାର ବାହାରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ଦରିନ୍ଦା ଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଲା। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ହୃଦୟ ଛାତିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ବରଫ ଭଳି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲି। କ'ଣ ମୋତେ ଏହିରୁ ବାହାରି ପଳାଇବା ଉଚିତ? କ'ଣ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ? ତାଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ତ କାହିଁକି ଲାଗିଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। ସାରା ରାତି ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇରହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ଥିଲି। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି ମୋ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏହା କେଉଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ପଲକ ଖୋଲିଲା। ମୁଁ ହାତଗୋଡ଼ ସିଧା କଲି। ଜାଣିନାହିଁ କେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଉଠି ବସିଲି, ମୋ ଶରୀରରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଏହି କାରଣରୁ କି ମୁଁ ରାତିରେ ଠିକରେ ଶୋଇପାରିନଥିଲି। ବୋଧହୁଏ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିଲି ଏବଂ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। ରେ କେହି ନଥିଲେ। କିଏ ପରଦାକୁ ପୁଣି ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଉଷ୍ମତା ଖେଳାଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘରକୁ ଆସିଲି, ମୋତେ ହାବେଳି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳିନଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସିଧା ମୋତେ ଏହିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କହିଲେ, ମାଇନ୍, ଏଇଟା ଆମର ରୁମ୍। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସାମାନ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜାଇ ନଥିଲି। କିଏ ଜଣେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଦେଖିଲି ତ ସାମ୍ନାରେ ଚାକରାଣୀ ଥିଲା, ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଛୋଟ ମାଲିକାଣୀ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜଳଖିଆ। ଆପଣ ଜଳଖିଆ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ ସଜାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଟେବୁଲରେ ବସି ଜଳଖିଆ କଲି। ଶୁଣ, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲା, ମାଲିକାଣୀ, ମୋ ନାଁ ଅଞ୍ଜୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଅଞ୍ଜୁ, ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତୁମ ମାଲିକ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? କୌଣସି ଖରାପ କାମ ତ କରୁନାହାନ୍ତି? କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେକୁ ଆସିଲେ, ଏକ ଅଜବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ତା ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଗଲା। ମାଲିକାଣୀ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ, ସେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲା। ପ୍ରାୟ ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳି ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ କବାଟ ପାଖରେ ଅଟକିଲା। ମାଲିକାଣୀ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥା ହେବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଏତିକି କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ମୁହଁରେ ଭୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗିଲା। ହାବେଳି ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଏତିକିବେଳେ ମୋ ମୋବାଇଲ ବାଜିଲା। ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିରଣର କଲ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲି ତ ତାର ହସଖୁସି ଭରା ସ୍ୱର ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କୁହ, ତୁମ ସୁହାଗ ରାତି କେମିତି ଥିଲା? ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ତ? ଓହୋ, ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ପାଖାପାଖି ନାହାନ୍ତି ତ? ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲିନି ତ? କିରଣ କହି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତା କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା କି ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ କିରଣ, ଏମିତି କିଛି ହୋଇନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଯଦି ସେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଜାନ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପାୟ ଶିଖାଇଦେବି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଜଲଦି ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହସିକରି କହିଲି, କିରଣ, ତୁମେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ମୁଁ ତୁମ ସହ ପରେ କଥା ହେବି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲି। ମୋର ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କି ସେହି ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ, ଯିଏ ରହସ୍ୟରେ ଭରା, ଯିଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ନଜରରେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ବାହାରେ ମୋ ନଜର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏ ଟେବୁଲରେ ବସିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ପାଦ ଅଟକିଗଲା। ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲି, ଜାଣିନି ସେ ମୋ ଆସିବା କଥା କେମିତି ଜାଣିଗଲେ। ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପଲକ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ତୁମେ ଏଠି?
ଏତିକି କହି ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ ଏବଂ ଜୋରରେ ଚିପିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ହାତ ମୋ ଓଠରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଖିରେ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି ମୋ ମନକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ, ବେଲା, ଚାଲ, ତୁମକୁ ମୋ ଘର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମକୁ ବୁଲିବାକୁ ବା କାମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୋତେ ପୂରା ବଙ୍ଗଳା ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସତରେ ଏହା କୌଣସି ଭୁତୁଣି ହାବେଳି ଥିଲା। ପ୍ରତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତଳତା ଏବଂ ଏକ ଅଜବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଥିଲା, ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଘରେ ଥାଏ। ଏହି ଗନ୍ଧ ମୋତେ ଅତିଷ୍ଠ କରୁଥିଲା। ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁମ୍ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଅଟକିଗଲେ। କହିଲେ, ଏହି କବାଟ ଭିତରେ କେବେବି ବି ପାଦ ରଖିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ନିଜ ଆଖି ଛୋଟ କରି ମୋତେ ଚାହିଁଲେ। କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିଲ? ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମାରିଲି। ହଁ, ବୁଝିଲି। ପୁଣି ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଠାରେ ଏତେ ଅଜବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାହିଁକି? ମୋ ପାଟିରୁରେ ବାହାରିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ତୁମକୁ ମୋ ଘରୁ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି? ତେବେ ଏହା ବୁଝିରଖ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସହୁଛି। ତୁମର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ? ମୁଁ ପୂରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇ ସଫା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ବାହାରିଥିଲି ଏବଂ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲି। ପୁଣି ମୋ ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କିପରି ଆସିପାରେ? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରେ ତୁମେ କ'ଣ କାମ କର? ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ପୂରା ହତ୍ୟାକାରୀ ନଜରରେ ଚାହିଁଲେ। ପୁଣି ମୋ ବେକ ଚିପିଦେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କାରେ କାନ୍ଥକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ମୋ ପାଟିରୁ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା। ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବେଲା, ତୁମେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଘରେ ରହିବାର ଅଛି ତ ନିଜ ପାଟିରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଆଦିତ୍ୟ ସିଂଘାନିଆର ରାଗକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ସେହି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଯେ ତୁମ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିବ। ବୁଝିଲ? ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ସେ ଯେତେ ଜୋରରେ ମୋ ବେକ୍ ଚିପି ଧରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲି। ସେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ମୋ ବେକକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଜୋରରେ ଧରିବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚିହ୍ନ ରହିଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ମୋତେ ଅକାରଣରେ କାହିଁକି ରାଗାଉଛ ବେଲା? ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଭଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏହି ଘରେ ଏମିତି ରୁହ ଯେମିତି ତୁମେ ନାହୁଁ, ଯେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷଟିଏ। ଏତିକି କହି ମୋ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଗଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ କଥା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦଦେଇ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଏବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି ରୂପ। ଏ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାର ହୋଇନପାରନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ। ଯିବା ଆଗରୁ ସେ କହିଲେ। କ'ଣ? ମୋ ପାଟିରୁ ଟିକେ ଜୋରରେ ବାହାରିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଅଟକିଗଲେ ଏବଂ ପୁଣି ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲେ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ସେ ରାଗରେ ଗର୍ଜିଲେ। ତୁମେ କହିଥିଲ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ। ଆଜି ରାତିରେ ପୁଣି ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାହିଁକି ରହିବାକୁ ହେବ? ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ସାହସକୁ ଏକାଠି କରି କହିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ କୁଟିଳ ହସ ଆସିଲା। ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ଓଠକୁ ମୋର ଅତି ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ମୋ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ମୋ ହୃଦୟ କେବେବି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହୋଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିକଟତା ମୋ ଉପରେ ଏପରି ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ପକାଉଛି? ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ସେ ନିଜ ହାତ ନିଜ ଛାତିରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମୋ ଚିବୁକ ଥୋଡ଼ି ଧରିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଓଠ ମୋ ଓଠରେ ରଖି ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୁଣି ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ନାମକୁ ମାତ୍ର ବିବାହ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକ ବିବାହ। ତୁମେ କେମିତି ଭାବିଲ ମୁଁ ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି? ତେଣୁ ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ। ଏତିକି କହି ସେ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ସେହି ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି ଏବଂ ମୋ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ନିଜରେ ଆସି ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ ମୋ ବିଛଣାରେ ବସି ରହିଥିଲି ଏବଂ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯାହା ମୋ ସହ ଏବେ ହେଲା, ଏବଂ ଏହା ଭାବି ଭାବି ମୋ ହୃଦୟ ଛନକା ପଶିଲା କି ରାତିରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏକ ସୁନେଲି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ନିଜ କେଶକୁ ସଜାଇ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି। ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଅଛି। ମୁଁ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ମୋ ସହ ଏବେ ସବୁ ଭଲ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଗରୁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରିଥାନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୋର ଲାଇଟ୍ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ କରିସାରିଥିଲି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୋର ସାହସ ନଥିଲା କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କାଲି ରାତିର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ତ ଦେଖିଥିଲି। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ଭଲେ ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ସଫା ଦେଖାଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ତର ହୋଇଥିବ। କିଏ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଠାତ୍ ପଛରୁ ସେ ମୋ କମରରେ ହାତ ରଖିଲେ ଏବଂ ନିଜ ବେକକୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ରଖିଲେ।
ମୋ ଗାଲକୁ ସାମାନ୍ୟ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ପୂରା ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ନାହିଁ, ମୋତେ ହାତ ଲଗାନି ପ୍ଲିଜ୍, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୋତେ ଏଠି ରହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାକୁତି ମିନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅନୁଭବ ହେଲା ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଗାଉନ୍ ତଳୁ ଚେନ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଅଟକି ଯା ଆଦିତ୍ୟ, ପ୍ଲିଜ୍ ଅଟକି ଯା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିକ ମାଗୁଛି। ସେ ନିଜ ହାତ ମୋ ପିଠିରେ ରଖିଲେ। ଜହ୍ନର ଆଲୁଅ ସିଧା ଆମ ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋ ଦ୍ୱାରା ସହ୍ୟ ହେବନି। ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବିନି ବେଲା। ଏତିକି କହି ସେ ମୋତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇ ନେଲେ ଏବଂ ପୂରା ପାଗଳାମୀ ଭରା ଢଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଘୃଣା କରେ, ସେ ଏତେ ପାଗଳ ଭଳି କିପରି ଚୁମ୍ବନ ଦେଇପାରେ? ସେହି ଚୁମ୍ବନରେ ଯେମିତି ନିଜର ସବୁକିଛି ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ମୋ ଛାତିରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ ମୋର କ'ଣ କହିଥିଲ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ? ମୁଁ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ତୁମକୁ ହାତ ଲଗାଇଲିନି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ଭଲପାଇବା ନଥିଲା, ଯାହାର ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ଏକ ହିଂସ୍ର ପାଗଳାମୀ ଜୁନୁନ୍ ଥିଲା। କ'ଣ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ନେଇଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିପରି ହୋଇପାରେ? ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ତଳେରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୋ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି? ଭୟରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଥରୁଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଟାଣି ନେଇ ନିଜ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ମୋ ନରମ ଓଠକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ଦଳି ମକଚିଦେଲେ। ମୋର ଦବି ଯାଇଥିବା କାନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଭିତରର ପଶୁଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ହୋସ୍ କାହିଁ? ନିଜର ପାଗଳାମୀ ମୋ ଉପରେ କାଢ଼ୁଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଗଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଦାନ୍ତର ଚିହ୍ନ ମୋ ଶରୀରରେ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ପାଗଳାମୀ ସହ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିଲେ, ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଜୀବନ ବାହାରିଯିବ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବେଲା, ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଶବ୍ଦ ଦୋହରାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ଭିତରର ଶକ୍ତି କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଶକ୍ତିଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏମିତି କିପରି ହୋଇପାରେ? କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହିପାରିବି? ମୋର ପ୍ରତିଟି ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକ ଶିହରଣ ମୋ ଶରୀରରେ ଖେଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ମୋତେ ଜୋରରେ ଧରିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରଖିଲି। ସେ ନିଜ ଓଠ ମୋ ଓଠରେ ଜୋରରେ ରଖିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୋତେ ଟେକି ନେଇ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଓଠ ପୁଣି ପରସ୍ପର ସହ ବାଜିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ଜିଭରେ ମୋ ତଳ ଓଠକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଉଗ୍ର ଭାବରେ ମୋ ଓଠକୁ କାମୁଡ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାଦକ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଗର୍ଜିଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ମୋ ହାତ ତାଙ୍କ କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଟାଣିଲି। ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଲେ। ସିଧା ମୋ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛାରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ନିଜ ଓଠ କାମୁଡ଼ୁଥିଲି। ମୋ ବେକ୍ ଏବଂ ହନୁହାଡ଼କୁ ଚେଲାଇନ୍ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ୁଥିଲେ। ଏହା ସତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? କ'ଣ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ତାଙ୍କ ଗରମ ଚର୍ମକୁ ମୋ ଶରୀର ସହ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ଲାଗୁଥିଲା କି ଏବେ ସେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ? ସେ ଧୀରେ ଗର୍ଜୁଥିଲେ। କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଚାହୁଁଛ? ଅଜାଣତରେ ମୋ ପାଟିରୁ ସିସ୍କି, କାନ୍ଦମିଶା ଶବ୍ଦ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ଏହା ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯେଉଁ ଭୟ ଏବେ ମୋ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଖେଳୁଥିଲା, ତାହା ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ପାଟିରୁ ଧୀରେ ବାହାରିଲା, ହଁ, ମୋତେ ନିଜର କରିନିଅ। ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବହୁତ ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମନାର ଉଷ୍ମତାରେ ଗର୍ଜନ୍ତୁ ଜୋରରେ ହୁଁ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ମୋ ଶରୀରରୁ କପଡ଼ା ଅଲଗା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଜଣେ କୁମାରୀ ଭର୍ଜିନ୍। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଚର୍ମରେ ସାମାନ୍ୟ କୁତୁକୁତୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ଶରୀରରେ ବୁଲାଉଥିଲେ। ମୋ ଓଠକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ନିଜ ସର୍ଟ ଖୋଲି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ତାପରେ ଜିନ୍ସ। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ନିଜ ବକ୍ସରରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାସ୍ନାରେ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ମହୁ ଭଳି ଆଖି ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ଥିଲା, ମୁଁ ଢୋକିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଭିତରେ ସମାଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ବାସ୍ନାରୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ନିଜ ଚର୍ମରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି। ସେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଯାଉଥିଲେ। କୌଣସି ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ଭଳି ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି। ମୋ ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତକଣିକାରେ ସୁଖ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୂରା ଝାଳରେ ମୁଁ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ବିଛଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଥରୁଥିଲା। ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହଜାଇ ଦେଲି ମୁଁ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ନିଜର ଚିହ୍ନ ବନାଇବାକୁ ଚାହେଁ ବେଲା, ସେ କହିଲେ। ମୋ ବେକକୁ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ମୋ ପେଟରେ କିଛି ଅଜବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୂରା ଟାଣ ହୋଇଗଲି। ସେ ନିଜର ଚିହ୍ନ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମେ ସୁଖର ଲହରୀରେ ସବାର ଥିଲୁ। ସେ ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଶେଷରେ ତୁମେ ମୋର ହେଲ, ସେ ଫୁସୁଫୁସୁ ହୋଇ କହିଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ହାତ ପୁଣି ମୋ ଶରୀରରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଅଂଶକୁ ନିଜ ସ୍ମୃତିରେ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ନିଜ ଓଠ କାମୁଡ଼ୁଥିଲି। ଆଦିତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନାମ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହେଲା ମୁଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହାରିସାରିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୋର ପୂରା ହେଲା। ମୋତେ ଲାଗୁନି କେବେ ବି ପୂରା ମିଳିବ। ଏବଂ ପୁଣିରେ ଜୋରରେ ମୋର କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ଚାକରାଣୀ ମୋତେ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଡାକିଲା। ସେ ପୂରା ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହ ଲାଗି ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲି। କାଲି ରାତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି କଟିଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ସେ ଟିକେ ବି ଧୀରେ କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମର କାମନା ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କରିଥିଲି, ତା ବଦଳରେ ମୋତେ କେବଳ ତାଙ୍କ କାମନାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହ ଏତେ ରୁକ୍ଷ ଥିଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଡାଇନିଂରେ ବସିଲି ମୋ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ପୂରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲି। ଲୋକମାନେ ହାବେଳିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଉଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ସେହି ରାଗୀ ମଣିଷର ମୁହଁରେ ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ହସ ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ ପାର୍ଟି ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି ଏବେ ତୁମେ ମୋର। କେବଳ ମୋ ସହ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ କିଛି ସାଙ୍ଗ ରହିବେ। ମୋ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସଦମାରେ ଥିଲି। ଏବେ ବିବାହ ଆଗରୁ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ, କି ସେ ମୋତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କ'ଣ ବଦଳିଗଲା? କେତେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି? ମୁଁ ଥଙ୍ଗେଇ ପଚାରିଲି। ପ୍ରାୟ 700 ଅତିଥି ଆସିବେ, ସେ ବହୁତ ସହଜରେ କହିଲେ। ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି? ତୁମେ ତ ମୋତେ କହିଥିଲ କି ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ, କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ବିବାହ। ଏତିକି କହିଥିଲି। ସେ କହିଲେ, ନିଜ ବାକ୍ୟ ପୂରା କରନି। କାଲି ରାତିରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ବନିସାରିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର କ'ଣ ହେବ? ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହା, ଅନାୟା ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ସେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଚାକରାଣୀର କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା। ସେ ମୋତେ ଛୋଟ ମାଲିକାଣୀ କହି ଡାକିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି କି ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ଛୋଟ ମାଲିକାଣୀ କହି ଡାକୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ଘରର ମାଲିକ ସେ ଏକା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତୁମେ ବିବାହିତ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିଲେ। ହଁ, ତୁମେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନାୟା ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କଲି। ମୋତେ କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା ଶେଷରେ ଏହା କ'ଣ କହୁଛି। ଅନାୟା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ତୁମର ସେହି ରୁମ୍ ମନେ ଅଛି ଯେଉଁଠାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି? ଅନାୟା ସେହିରେ ରହେ। ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ଆଉ ତାପରେ ମନ୍ଦିରାବାଇ ତା ରୋଗର ଏକ ଉପଚାର ବତାଇଲେ। ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅକୁ ବିବାହ କର ଏବଂ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅନାୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତୁମେ? ଏତିକି କହି ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଭୟରେ ମୋ ଛାତିରେ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କ'ଣ? ତୁମେ ତା ଜାଗା ନେଇଯିବ? ତୁମ ଜାଗା ସେହିରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ତାରି ଭଳି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହିକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥ ନୁହଁ, ତୁମେ କେବଳ ମୋର। ଏବଂ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ମୋର ଆକ୍ରୋଶର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜାଣେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ରୁକ୍ଷ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଶୈତାନୀ ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଭୟରେ ମୋ ମୁହଁ ପୂରା ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ଓଠ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବି ମୁଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲି କି ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହୁଏ। ଦେଖିବା, ତୁମକୁ ତୁମ କର୍ମର ଶାସ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଗରେ ଚାହିଁ ନିଜକୁ ଆସିଗଲି। ଆଜି ରାତିର ପାର୍ଟି ଆଗରୁ ହିଁ ମୋତେ ଏଠାରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ହେବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ କପଡ଼ା ପଠାଇଥିଲେ, ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଉନ୍, ଯାହା ବହୁତ ଭାରି ଥିଲା। ସେମିତି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ମୁଁ କିପରି ଦୌଡ଼ିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ପାର୍ଟି ପୂରା ଜମିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଥିଲା ଏଠାରୁ ଖସିବାର। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମୁଁ ହାବେଳି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଚାରିଆଡ଼େ କିଛି ନୁହେଁ ବରଂ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା।
ଶେଷରେ ଏହି ମଣିଷ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଜାଗାରେ କାହିଁକି ରହେ? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଧାରରେ ହଜିଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା ବନାଇ ଚାଲୁଥିଲି। ଥକିଯାଇ ପୂରା ଚୂର ହୋଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପାଦ ଅଟକାଇ ନଥିଲି। କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିପାରିବେ କି ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଛି? କଣ ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ମୁଁ ବହୁତ ପାଖରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣରେ ମୋତେ ରୋଡ୍ ସଡ଼କ ଦେଖାଗଲା। ମୋ ମୁହଁରେ ଏକ ବଡ଼ ହସ ଆସିଲା। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲି। ସେହି ଗଧିଆର କବଳରୁ ମୁଁ ଆଜାଦ ଥିଲି। ସଡ଼କରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଶା କରୁଥିଲି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମୋତେ ମିଳିଯାଉ। ମୁଁ ମୋର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ପଛରୁ ଏକ କାର୍ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଜୋର ଜୋରରେ ହାତ ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେମିତି କାର୍ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଟକିଲା ଏବଂ କାର୍ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। କାରଣ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଆଦିତ୍ୟ ସିଂଘାନିଆ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଜାଣିନି କେମିତି ସେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୋତେ ଧରିନେଲେ। କହିଲେ, କଣ ଭାବିଥିଲ ମୋ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ? ତୁମେ କେବେ ବି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ସେହି ହାବେଳିରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖା ହୋଇଛି। ମୋତେ ଘୋଷାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା କି ମୋତେ ନିଜରେ କାହିଁକି ନେଲେ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏତେ ଜୋରରେ ମୋ କେଶ ଧରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଝିରେ କହିଲି, ଆଦିତ୍ୟ ଅଟକି ଯାଅ। ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ତୁମେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଯଦି ମାରିବାର ଅଛି ଏଇଠି ମାରିଦିଅ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି ଏବଂ ମୋ ବେକରେ ରଖିଦେଲି। ମୁଁ ସେହି ହାବେଳିକୁ ପୁଣି ଫେରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯାଅ। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୂରା ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନେଉନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ମାରିବାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ମୁଁ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲିନି? କାରଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନାୟା କାଲି ରାତିରେ ମରିସାରିଛି। ମନ୍ଦିରାବାଇ ଜଣେ ଠକ ଥିଲେ। ସେ ସବୁକିଛି ମିଛ କହିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ। ଏହା ସବୁ ମିଛ ଥିଲା କି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଅନାୟାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବେଲା। ଅନାୟା ମୋର ପିଲାଦିନର ପ୍ରେମ। ବିବାହର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଅଲଗାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା ଉପରେ କୌଣସି ବି ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି ଆଉ ତାପରେ ମନ୍ଦିରାବାଈଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିଗଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନର ସେହି ରାଜକୁମାର ବନିବି। ନିଜର ଏହି କୋମଳ ଫୁଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାରେ ରଖିବି। କଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦେବ? ସେ ପଚାରିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋତେ ସତ୍ୟତା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତଥାପି ମୋ ହୃଦୟ ଛନକା ପଶୁଥିଲା। ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ସହ ଯିବି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ସେ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପୁଣି ତୁମେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଜାଗାରେ ହାବେଳି ବନାଇ କାହିଁକି ରହୁଛ? ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ବିବାହର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ତୁମ ହାତରେ ରକ୍ତ କାହିଁକି ଲାଗିଥିଲା? ତୁମେ କଣ କାମ କର ସତ କୁହ ମୋତେ? ସେଇଟା ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ହାବେଳି। ଏତେ ପୁରୁଣା ହେବା କାରଣରୁ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବ। ମୁଁ ଏହାର ମରାମତି କରାଇବି। ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି କରିନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଅନାୟା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ତ ମୁଁ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେବି। ଯେଉଁ ରକ୍ତ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେଇଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସଫା କରିନଥିଲି କାରଣ ତାର ବାସ୍ନା ମୋତେ ମିଳୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ମୁଁ କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରେନି। ତୁମକୁ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇଯିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋର ଆଖି ଖୋଲି ସାରିଛି। ମନ୍ଦିରାକୁ ପୋଲିସ ଧରି ନେଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରାଇ ସାରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ଏବଂ ତୁମ ଦଦେଇ ଖୁଡ଼ି ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଜୁଲୁମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ବନିବି। ଡର ତ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲା, କେଉଁଠି ସେ ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି ତ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗା ବଳି ନଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ହାବେଳିକୁ ଫେରି ଆସିଲି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମୃତ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବ ଉଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଜାଣତରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା। କଣ ଏଇ ସେହି ଝିଅ ଯାହାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? କଣ ମୋତେ କେବେ ଭଲ ପାଇବେ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରେ ରଖିଲେ, ଯେମିତି ମୋ ମନର କଥା ବୁଝିଗଲେ। ବେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରମାଣ କଲେ।
ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ମୋତେ ମୋର ମଞ୍ଜିଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଗଲା।